کہ وہ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں جو عمران خان کے بدترین مخالفین نے بھی آج کے دن تک عمران خان کے حوالے سے تسلیم کر لی ہیں۔ نمبر 1، عمران خان کو توڑا نہیں جا سکا۔ نمبر 2، عمران خان ڈیل نہیں کر رہا۔ نمبر 5، عمران خان کے بغیر اب اس نظام نے نہیں چلا۔ اب رکن اسمبلی کی جو تنخواہ جو 76,000 روپے تھی وہ بڑھا کر 4.5 لاکھ روپے کر دی ہے۔ 76,000 سے 4.5 لاکھ روپے، 5-6 گنا قیمت بڑھا دی، تنخواہ بڑھا دی انہوں نے ایک ایم پی اے کی۔ اور وزیروں کی تنخواہ کتنی بڑھائی ہے؟ وزیر کی جو تنخواہ ہوتی تھی اس سے پہلے وہ 1 لاکھ روپے تھی اور اب منظوری کے بعد 9,60,000 روپے کر دی گئی ہے، اکٹھی 10 گنا بڑھا دی ہے۔ اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ جو ہے وہ بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے بڑھا کر 9.5 لاکھ تک پہنچا دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں اپنی تنخواہیں یہ کیسے بڑھاتے ہیں، یہ بے شرمی اور ڈٹائی ہے اور عام آدمی کا ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اور سٹیٹمنٹ آپ چیک کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی سوچ کیسی ہے، کیسی گھٹیا اور گندی اور غلیظ سوچ ہے ان کی کہ آپ پنجاب کی وزیر اطلاعات کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، آپ کے 14 دماغ روشن ہو جائیں گے کہ تنخواہ کے اضافے کو وہ کس طرح کہہ رہی ہیں۔ 1,90,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے، اس میں اگر کوئی نارمل زندگی گزار سکتا ہے تو بتائیں۔ ادھر لوگوں کو 30,000 روپیہ نہیں ملتا، 35,000 روپیہ نہیں ملتا، وہ بیچارے زندگی گزار رہے ہیں سسک کے۔ اس بی بی کی 1,90,000 روپے میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا، حالانکہ گاڑیاں اس کو مفت ملی ہیں، پروٹوکول اس کو مفت ملا ہے، ٹی اے ڈی اے اس کو الگ ملتا ہے، بجلی اس کو الگ ملتی ہے، گھر اس کو الگ ملا ہوا ہے، ہر چیز اس کو اویلیبل ہے، سارے خرچے اس کے اٹھائے جاتے ہیں، پیٹرول اس کو مفت ملتا ہے، پھر بھی اس کا 1,90,000 میں اس بی بی کا گزارا نہیں ہے۔ ناظرین محترم، عمران ریاض صاحب نے حکومتی بے حسی اور بیڈ گورننس پر ایک نہایت ہی اہم ویلاگ کیا ہے جس کا آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کی گفتگو کی طرف پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ 5 چیزیں عمران خان صاحب کے بارے میں پورے پاکستان نے، حتیٰ کہ ان کے بدترین مخالفین نے، وہ دانشور جو ان کے خلاف روزانہ پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ لوگ جو عمران خان سے شدید نفرت اور بغض میں مبتلا تھے، ان لوگوں نے بھی عمران خان کے بارے میں 5 چیزیں تسلیم کی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو روٹین کی خبروں کی طرف لے کر جاؤں اور ڈیولپمنٹس بتاؤں، یہ 5 چیزیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ صرف 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں جو عمران خان کے بدترین مخالفین نے بھی آج کے دن تک عمران خان کے حوالے سے تسلیم کر لی ہیں۔ نمبر 1، عمران خان کو توڑا نہیں جا سکا اور نہ توڑا جا سکے گا۔ نمبر 2، عمران خان ڈیل نہیں کر رہا اور اس کے اوپر وہ بالکل آمادہ نہیں ہے۔ نمبر 3، عوام میں عمران خان کی مقبولیت آج بھی سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 4، عمران خان پر بنائے گئے کیسز زیادتی پر مبنی ہیں، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ نمبر 5، عمران خان کے بغیر اب اس نظام نے نہیں چلنا۔ یہ 5 چیزیں عمران خان کے بدترین مخالفین بھی تسلیم کر چکے ہیں اور اس سے بڑی فتح کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے نہیں ہو سکتی کہ نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ تمام الزامات اس کے اوپر اس کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہیں اور جھوٹے ہیں، عوام میں اس کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے، وہ بندہ کسی صورت بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں مذاکرات کرتا ہے۔ عمران خان جب گرفتار ہوئے 2023 میں تو اپنی گرفتاری سے پہلے انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے ان سوالات کے جواب دیے تھے اور بار بار وہ یہ کہتے رہتے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے۔ اور پھر آخری چیز یہ کہ عمران خان کو توڑا نہیں جا سکا، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سخت ترین سیاستدان ثابت ہوا ہے۔ باقی سارے سیاستدان جیل میں جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، ان کے بیانات بدل جاتے ہیں، جیل سے باہر آنے کے بعد لمبے لمبے عرصے تک وہ چپ رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں کے ٹویٹر اکاؤنٹ، ان کی پولیٹیکل پارٹی کی جتنی پالیٹکس ہے وہ بدل جاتی ہے۔ جو بندہ بھی جیل میں جاتا ہے وہ اپنی پارٹی کو کہتا ہے ہاتھ تولا رکھو، یہ پاکستان کی روایت ہے۔ آپ غور کریں، نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو پی ایم ایل این نے ہاتھ تولا کر دیا تھا، زرداری صاحب مشکل میں آتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں یا حکومت کے معاملات میں اپنا ہاتھ تولا کر دیتی ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف میں الٹی گنگا بہ رہی ہے، جیل میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے تن کے رکھو، جیل میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے چڑھ جاؤ، جیل میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے کہ اگریسو ہو جاؤ، میری پرواہ نہ کرو تم، خیر ہے میں جیل میں ہوں کوئی مسئلہ نہیں، 500 دن رکھا ہوا، 500 سال بھی رکھے پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ پہلی دفعہ ایک ایسا آدمی جیل میں گیا ہے جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کہتا ہے کہ تم ڈیفینسو کیوں ہو، جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کہتا ہے کہ تم گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے کیوں ہو، اور بھائی میں جیل میں ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ جتنے لیڈر بھی جیل میں جاتے ہیں وہ اپنی پارٹی کو کہتے ہیں پہلے مجھے باہر نکالو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اٹیک کیسے کرنا ہے، ابھی فی الحال سارے نرم ہو جاؤ۔
मरियम का ट्विटर बंद हो गया, फलाने का बंद हो गया, सारों ने बोलना बंद कर दिया, जबान से बोलने से इनकार कर देते हैं। किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अखबारात में ढूंढ के भी इनकी एक कॉलम की खबर नहीं मिलती। उधर इमरान खान साहब जो है वो रोजाना अपनी पार्टी को एक ही बात कहते हैं कि मेरी परवाह मत करो, चढ़ जाओ, तो तोड़ा भी नहीं जा सका। अब आ जाए नादरीन खबरों की तरफ, तो जो जियो ने जो एक काम डाला था वो दोबारा डल गया। हुआ यह है कि जियो वाले दोबारा बैठे, उन्होंने कैलकुलेशन की कि इसमें नुकसान ज्यादा है या बेइज्जती ज्यादा है। तो उन्हें यह पता चला कि बेइज्जती बहुत टका के हो गई है और हमारी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके एक बड़े अहम रुकन के खिलाफ एक तज़हीक आमेज खबर तो लगाई। अब अमेरिका में उसको बुराई की नजर से नहीं देखा जाता, अमेरिका में उसको ऐसे देखा जाता है हम जिन्स परस्ती, यानी ये एक खास सोच है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, इसकी ये सोच है, उसकी वो सोच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में इसको तज़हीक समझा जाता है, आदमी को डिग्रेड करने के लिए कहा जाता है। तो जब उनको ये बताया गया जनाब टर्नल ए हो गया, तो उसने मौके पे जवाब दिया। अब उसके जवाब के बाद जियो जो है वो घबरा गया था। फिर जियो के मालिकों ने जियो की अच्छी बड़ी क्लास ली और उस क्लास के बाद डेफिनेटली यही हुआ होगा। और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि फौरी तौर पे जियो ने खबर डिलीट कर दी, जियो ने खबर तब्दील कर दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन फिर दोबारा से एक मीटिंग के नतीजे में फैसला हुआ कि नहीं, इज्जत जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो गई है, चौक में नंगे हो गए, लिहाजा थोड़ी सी इज्जत बहाल की जाए। तो उन्होंने फिर दोबारा वो खबर लगाई, लेकिन अब गौर करके लगाई है और थोड़ी सी नरम करके लगाई है। तो जियो दोबारा से उसी ट्रैक के ऊपर आया। देखते हैं इसका रद्देमल क्या आता है। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि जो इसी बहाने कम से कम ये पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली कैबिनेट है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। यानी अमेरिका से कोई मुदाखलत अगर पाकिस्तान में हो तो मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा। अगर वो ये कहे पाकिस्तान में इसकी हुकूमत गिराओ और इसकी हुकूमत बनाओ, मैं सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा। वो कहे फलां बंदे को छोड़ो और फलां बंदे को गिरफ्तार करो, तो मैं उसका मुखालिफ होऊंगा। लेकिन अगर वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया में करते हैं। हम भी बात करते हैं शाम के ऊपर, हम बात करते हैं कश्मीर के ऊपर, हम बात करते हैं फलस्तीन के ऊपर, हम बात करते हैं दुनिया में जहां जहां जुल्म होता है। इवन जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया जब अमेरिका में हुआ था तो मैंने उसके ऊपर भी लॉ किया था। अगर अमेरिका में भी जुल्म होता है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं और उसको कंडेम करते हैं। इसी तरह उनका भी ये राइट है कि अगर यहां पे कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको कंडेम करे। लेकिन एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में और उनके फैसलों में जो है वो हम गुलामी या आका की एक सोच जो है उसको पैदा नहीं कर सकते, और उसके मैं खिलाफ हूं और आप सब भी उसके खिलाफ है। अब यहां पे जो है वो जो बाइडन की इंतजामिया ने पाकिस्तान में होने वाली हर किस्म की नाइंसाफियों के ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली इंतजामिया है वो पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, आजादी इजहार राय के ऊपर हमलों और जो जमहूरी आजादियां हैं उन सबके ऊपर जितनी तबाही पाकिस्तान में फेरी जा रही है, ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। और यही अमेरिका की पॉलिसी है और यही पॉलिसी सारी दुनिया की होनी चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं, लेकिन यह चीज क्लियर हो गई है कि अमेरिका की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इम्कानात की बात करें तो 95% तक इम्कानात हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना पिछला ट्रैक नहीं छोड़ेगी और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैक के ऊपर ही चलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आइसोलेट नहीं रह सकती मगरबी दुनिया से। इनकी सारा का सारा इन्हिसार जो है इकोनॉमी से लेकर दिफा तक और ट्रेनिंग से लेकर बेशुमार चीजों तक, यानी हमारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जितने सियासतदान हैं, वो सब चाइना या रशिया में जाकर नहीं रहते। बाद में ये सारे जाते भी मगरबी ममालिक में, इनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो इनका फ्यूचर वहीं पे वाबस्ता है, घूमने फिरने भी वहीं पे जाते हैं, उन्हीं की जबान जानते हैं। पाकिस्तान में चाइनीज या रशियन नहीं सिखाई जाती, पाकिस्तान में अंग्रेजी सिखाई जाती है जो अमेरिका और यूरोप की जबान है, वहां पे ज्यादा बोली जाती है। लिहाजा जो है वो उनको इनकार करना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नामुमकिनात में से है। अब तक तो कभी वो इनकार कर नहीं पाए, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगली खबर जो है इमरान खान और मुज़ाकरात के हवाले से है। चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि अगर मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू हुए तो चंद चीजें ऐसी हो जाएंगी जो किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगी और उन तमाम चीजों में हुकूमत की सियासी मौत है। सियासी मौत तो हो चुकी है, इक्तदार भी खत्म हो जाएगा, तो फिर लंबे अरसे तक ये हर चीज से बेदखल हो जाएंगे। नंबर एक, इलेक्शन मैंडेट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और ये पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया कहती है कि जाली मैंडेट है। ये जिस जगह पे जोन सा हल्का खोलेंगे वहां पे गंद पड़ जाएगा और वहां पे हुकूमत फारिग हो जाएगी। लिहाजा वो कैसे मुज़ाकरात में बैठे,
साफ चोरी की हुई है, चोरी का माल सामने पड़ा हुआ है। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्वायरी मांगेगी। अब इसकी अगर रियल इंक्वायरी होती है, सीसीटीवी फुटेज आती है, तो हुकूमत का सारा बयानिया ही बढ़ जाएगा और 26 नवंबर में बहुत सारे लोगों के गले में फंदा फिट हो जाएगा। नंबर 3, जुडिशरी की आजादी और बहाली का तकाजा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के नतीजे में। अब इसमें जो है वो अदलिया भी शामिल हो जाएगी, इसमें जो है वो वकला भी शामिल हो जाएंगे, तो यहां पे एक हुकूमत के लिए और प्रॉब्लम आ जाएगी। नंबर 4, जाली मुकदमात और जो हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं, हुकूमत के पास इनका कोई जवाब और जवाब नहीं है। इद्दत वाला केस भी कर दिया, बहुत सारी ज्यादतियां इमरान खान के साथ हुई हैं। अगर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी, तो देखिए नवाज शरीफ के ऊपर 1-2 केस बने, आज तक वो जवाब नहीं दे सके। इमरान खान के ऊपर कोई 200 केस बने, ये पाकिस्तान की तारीख का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया इस मामले में। तो फिर एक नए इलेक्शंस का तकाजा किया जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात महदूद रहेंगे नहीं। इसमें एक खबर आई है और रऊफ हसन साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान से, महमूद खान अचकजई से और अख्तर बेंगल से भी मिलने का मुतालबा किया है। जीडीए का इमरान खान के साथ पहले इत्तेहाद है, उसके अलावा जो एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब है उनके साथ अलग इत्तेहाद है, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अलग है। तो ये 6-7 जमातें जब बैठेंगी इकट्ठी, तो ये भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी। तो डिमांड आएगी उस वक्त नए इंतखाबात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल को वजीर आज़म बनाना चाहती है। अगर इस सेटअप में सिर्फ एक ही चांस रह जाएगा पीएमएलएन के पास कि वो बिलावल को बतौर वजीर आज़म कबूल कर लें, अच्छा ये इसमें इनकी सियासी बहुत है। अगर बिलावल को वजीर आज़म कबूल कर लेंगे तब तो ये सेटअप चल जाएगा। अगर बिलावल को वजीर आज़म कबूल नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी एक वक्त आएगा कहेगी नए इलेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ ना कुछ करके कोशिश करेगी, कोई गेम डाल ले, कुछ ना कुछ करके इत्तेहादी लेके ये वो करके सिंध में हुकूमत बनाने की वो कोशिश करेंगे। हालांकि अब उनके वहां पे भी इम्कानात जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना कम होते चले जा रहे हैं। तो नए इलेक्शन का तकाजा बड़े जोरदार तरीके से आ सकता है। मखसूस नशस्तें देनी पड़ जाएंगी, इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अमल करना पड़ेगा, सियासी हकूक देने पड़ेंगे। यानी इमरान खान साहब को आप कम से कम ये तो आप अलाउ करेंगे ना, जाए जलसा कर ले मीनार पाकिस्तान पे, ये तो आप अलाउ करेंगे ना कि जाए जाके आपकी पार्टी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है यू आर अलाउड। जैसे पीएमएलएन एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसे ही पीटीआई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर बाकी अपने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पीटीआई। तो पीटीआई के जब जलसे और जुलूस होंगे तो हुकूमत का तो कबाड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से भी वो डरते हैं। फिर एक और चीज है कि इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको अंदर रखने का जवाब कोई नहीं है। नून लीग खुद ये कहती है कि इमरान खान देखे एक ऐसा मुजरिम है जिसने जुर्म नहीं किए हुए, लेकिन नवाज शरीफ भी था इसलिए इमरान खान भी है। अब ये नवाज शरीफ के ऊपर जो हुआ वो तो आज तक मियां साहब ने जवाब दिए नहीं है। चले अगर आप फर्ज कर दें कि वो बेगुनाह भी थे, तो क्या ये इस बात की जस्टिफिकेशन है कि इमरान खान को भी बेगुनाह अंदर रखा जाए? और इमरान खान साहब को फिर अंदर नहीं रख पाएंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। और उनको छोड़ना जो है वो आपको पता है इस वक्त वो क्या है, इमरान खान का खुमैनी से बड़ा इस्तकबाल हो सकता है। और अगर इतना बड़ा इस्तकबाल हो गया तो मुल्क की सारी सियासत उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में आ जाएगी। नहीं कह सकते। नाज़रीन एक खबर और है और ये फैक्ट है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन आप बहुत महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में बिजली जिस कीमत पर आप खरीद रहे हैं ये पाकिस्तान में इस कीमत पर बन नहीं रही। आप उस बिजली की कीमत दे रहे हैं जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे और जो बिजली पैदा भी नहीं हो रही। मैं आपको फिर बता देता हूं, गुज़िश्ता साल का डाटा है, गोहर एजाज साहब सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हजारों मेगावाट बिजली के पैसे आवाम से लिए जाने का इंकशाफ हो रहा है। हम 43,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। अगर नहीं भी बना रहे ना, फर्ज करें हम 15,000 मेगावाट बना रहे हैं, लेकिन पैसे हम 43,000 के ही दे रहे हैं, क्योंकि हमने मुआहदे ऐसे किए हुए हैं जिनमें हमें कैपेसिटी पेमेंट पे करनी पड़ेगी। और ये किया किसने था? कमीशनों के चक्कर में शरीफ खानदान ने ये धड़ाधड़ मंसूबे लगाए थे। मैंने आपको बड़ी आसान मिसालों के साथ इसको समझाया था। तो हम 43,000 मेगावाट के पैसे दे रहे हैं और पिछले साल जो हमारा इस्तेमाल था वो 12,000 मेगावाट था। 12,000 मेगावाट था, यानी हम लगभग जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उससे दुगना और 3 गुना इतने पैसे हम उसके पे कर रहे हैं। यानी हम 30,000 मेगावाट उस बिजली के पैसे पे कर रहे हैं जो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। और ये सैकड़ों अरब जो ले लेते हैं सार्फिन से, उससे हुकूमत को लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जरा आप इनका इंसाफ देखें कि आम आदमी को ये मारते हैं, उसको जलील करते हैं और खुद मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए मुफ्त यूनिट होते हैं अराकीन असेंबली के लिए, इन लोगों के लिए, सरकारी लोगों के लिए। अब जरा आप ये देखें कि पंजाब असेंबली में इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली है। ये जरा खबर आप सुनेंगे तो आपको तकलीफ होगी, आपको गुस्सा आएगा कि आम आदमी की हालत इन्होंने क्या कर दी। उसकी आमदन बढ़ी नहीं और महंगाई उठाकर आसमानों पर ले गए हैं
اور ان کو خود احساس ہے کہ جناب ہمارا گزارا نہیں ہوتا اتنی مہنگائی میں، تو ہمیں اپنی تنخواہیں بڑھانی ہیں۔ تنخواہیں انہوں نے کتنی بڑھائی ہیں ذرا یہ آپ دیکھ لیں کہ 5 گنا سے لے کر 10 گنا تک انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب رکن اسمبلی کی جو تنخواہ جو 76,000 روپے تھی وہ بڑھا کر 4.5 لاکھ روپے کر دی ہے۔ 76,000 سے 4.5 لاکھ روپے، 5-6 گنا قیمت بڑھا دی، تنخواہ بڑھا دی انہوں نے ایک ایم پی اے کی۔ اور وزیروں کی تنخواہ کتنی بڑھائی ہے؟ وزیر کی جو تنخواہ ہوتی تھی اس سے پہلے وہ 1 لاکھ روپے تھی، اور اب منظوری کے بعد 9,60,000 روپے کر دی گئی ہے، اکٹھی 10 گنا بڑھا دی ہے۔ اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ جو ہے وہ بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے بڑھا کر 9.5 لاکھ تک پہنچا دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں اپنی تنخواہیں یہ کیسے بڑھاتے ہیں، یہ بے شرمی اور ڈٹائی ہے ان کی، اور عام آدمی کا ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اور سٹیٹمنٹ آپ چیک کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی سوچ کیسی ہے، کیسی گھٹیا اور گندی اور غلیظ سوچ ہے ان کی، کہ آپ پنجاب کی وزیر اطلاعات کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، آپ کے 14 دماغ روشن ہو جائیں گے کہ تنخواہ کے اضافے کو وہ کس طرح کہہ رہی ہیں۔ 1,90,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے، اس میں اگر کوئی نارمل زندگی گزار سکتا ہے تو بتائیں۔ ادھر لوگوں کو 30,000 روپیہ نہیں ملتا، 35,000 روپیہ نہیں ملتا، وہ بیچارے زندگی گزار رہے ہیں سسک سسک کے۔ اس بی بی کی 1,90,000 روپے میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا، حالانکہ گاڑیاں اس کو مفت ملی ہیں، پروٹوکول اس کو مفت ملا ہے، ٹی اے ڈی اے اس کو الگ ملتا ہے، بجلی اس کو الگ ملتی ہے، گھر اس کو الگ ملا ہوا ہے، ہر چیز اس کو اویلیبل ہے، سارے خرچے اس کے اٹھائے جاتے ہیں، پیٹرول اس کو مفت ملتا ہے، پھر بھی اس کا 1,90,000 میں اس بی بی کا گزارا نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ غریب آدمی کے لیے بجلی بھی اس کو پیسے دینے پڑیں گے، گیس کا بھی اس کو بل دینا پڑے گا، گھر کا بھی اس کو کرایہ دینا پڑے گا، بچوں کی بھی اس کو فیسیں دینی پڑیں گی، دوائی بھی اس کو خرید کر لانی پڑے گی، ہر چیز کا پروٹوکول اس کو اویلیبل نہیں ہوگا، وہ جہاں ٹریول کرے گا اس کو خرچ کر کے ٹریول کرنا پڑے گا، پیٹرول جب وہ خریدے گا تو اپنے پیسوں سے خریدے گا، ہر چیز پے کرنے کے باوجود کوئی ٹی اے ڈی اے اس کے لیے نہیں ہے، وہ بیچارہ 30-40 ہزار میں گزارا کرتا ہے، اور اس بی بی کا 1,90,000 میں گزارا نہیں ہو رہا، اور اب یہ ٹھلا منہ کر کے کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں 9.5 لاکھ روپے سے اوپر تنخواہ چاہیے، اور مل بھی گئی ان کو۔ یہ جناب ان کی پریورٹیز ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی حکومت اپنی مفلوق الحال عوام کے بیواؤں یتیموں کی پینشن کا پیسہ بھی چھیننے کے در پہ ہے، اسی حکومت کا اپنی سیاسی اشرافیہ کو انہی یتیموں اور بیواؤں مسکینوں کے پیسوں سے 10-10 لاکھ تنخواہوں کی مد میں ادائیگی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی میجورٹی بلو آف دی پاورٹی لائن کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو، جہاں غریب اور مفلوق الحال والدین اپنے بچوں کو بیچنے سڑکوں پر آ جائیں، وہاں کی پولیٹیکل اشرافیہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انہی غریب مفلوق الحال لوگوں کے پیسوں سے عیاشیاں کرنے کے لیے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتے پھریں۔ اس خبر کے بعد تو خیال آتا ہے کہ 10 گھر تو ڈین بھی چھوڑ دیتی ہے، اور شاید حکمرانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ نہ تو وہ عوامی نمائندے ہیں اور نہ ہی اگلی بار انہوں نے کبھی حکومت میں آنا ہے، لہٰذا اب ہی جتنی لوٹ مار ہوتی ہے اسے کر لیا جائے، اور بہتی گنگا میں جتنے ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں دھو لیے جائیں۔ دوسری طرف حکومت وقت کا یہ ظالمانہ اقدام ان لوگوں کے لیے مقام محاسبہ ہے جو اب تک شریف زرداری رجیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ محترم عمران ریاض خان نے اس پوڈ کاسٹ میں ایک اور نہایت اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ مفلوق الحال عوام کی جیبوں سے اس بجلی کی مد میں بھی ڈاکہ مارا گیا ہے جو انہوں نے استعمال ہی نہیں کی، جسے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر بے بسر میں کوئی تو اذان دے، ایسا نہ ہو کہ زمین کا جواب آسماں دے۔ ساری صورتحال کے بعد انقلاب فرانس سے پہلے وہ صورتحال، ایڈورس صورتحال سامنے دکھائی دیتی ہے جس میں لوگ بھوکے مرتے ہوئے ملکہ کے پیلس کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے آئے، تو ملکہ نے پوچھا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، تو اس کو بتایا گیا ان کو روٹی نہیں ملتی، تو اس نے کہا اگر ان کو روٹی نہیں ملتی تو وائی ڈونٹ دے ایٹ بریڈ، اگر ان کو روٹی نہیں ملتی تو یہ پھر ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتے۔ تو پھر اس کے بعد سب نے دیکھا کہ فرانس میں عوامی راج کس طرح قائم ہوا۔ ہم سب کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب خدا کی پکڑ ہمیں اپنی گرفت میں لے اور پھر اس وقت سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।